ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи меҳргон ҷашни ниёгонро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо мақсади баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устодон, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ. бо истифода аз фурсати муносиб ба коршиносони имрӯза устодони бисёр ҳам азизу арҷманд барои иштирокашон ба барномаи мазкур изҳори сипосмандӣ баён менамоем. ва дар ҳақиқатан ҳам имрӯз анамин истиқлоли давлатӣ буд ки боз ҳам бо сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамон анъанаҳои ниёгони мо дубора эҳьё гардида истоданд. ва дар ҳақиқатан ҳам имрӯз меҳргон дар таърихи мардуми фарҳангпарвари мо пас аз ҷашни Наврӯзи оламафрӯз бузургтарин ҷашнест ки омилу заминаҳои муҳими табиӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву маънавии онро то ба забони мо расонидааст. ва сараввал устод аз шумо мехостем вобаста ба ҷашни меҳргон ва хусусиятҳои пайдоиши он андешаи худро баён дошта бошед. Маравад. Хуб, раҳмат. Оид ба пайдоиши ҷашни меҳргон ривоятҳо бисёр ҳастанд ва умуман меҳргон ба монанди идҳои қадимаи мо Наврӯз, Седе, ин аз идҳое мебошанд ки таърихи онҳо хеле кӯҳан аст. мо аниқ карда наметавонем ки кай ин ҷашнҳо пайдо шудаанд ва аниқаш ҳамин аст ки ин ҷашнҳо бо кишоварзӣ, яъне ки бо корҳои деҳқонӣ алоқамандӣ доранд ва барои ҳамин ҳам атрофи ин идҳо асотирҳо хеле зиёд ҳастанд ва асотири маъмул ин бо ғалабаи шоҳи асотирӣ Фаридун аз болои Заҳоки Морон алоқамандӣ дорад ки ва ҳамон рӯзро яъне ки ҷашни меҳргон гирифтаанд. Агар дар қадим гӯем агар тақвиме ки аҷдодони мо истифода мебурданд, он тақвим ҳар моҳ номҳои худро дошт, ба ғайр аз моҳҳо номи худро доштанд, инчунин рӯзҳо низ номи худро доштанд ва 16 санаи 16 номи меҳрро дошт ва вақте ки номи моҳу номи рӯз як меомаданд, ид мекарданд, яъне ки идҳо зиёд буданд. дар замони мо асосан мо Седе, Наврӯз, Тиргон, меҳргон ки маъмултаринашонро ҷашн мегирем, ғайр аз ин боз ҳар моҳ идҳо доштанд. хуб, анамин барои чӣ номи ид меҳргон аст? аз себаби оне ки дар моҳи меҳр ва рӯзи меҳр, яъне ки 16 сана ҷашн гирифта мешуд, яъне ки шакли ҷамъро мегирад, меҳргон. аз ҳамин сабаб номи ҷашн меҳргон мебошад ва умуман меҳргонро инчунин бо номи худо меҳр, ки инчунин бо номи митро маълум аст, бо он низ алоқаманд мекунанд ва бояд гуфт ки митра ҳамчун худо аҷдодони мо ҳоло дар даври то авастоӣ парастиш мекарданд ва вақте ки дини зардуштӣ пайдо шуд, дар дини зардуштӣ он яъне ки митра ҳамчун яке аз фириштаҳо дар дини зардуштӣ ҳисобида мешавад ва митро ин худои офтоб буд. аз ин лиҳоз меҳргон яъне ки худи маънош ҳам бо офтоб, яъне ки ҳамаи ҷашнҳои мо бо мин офтоб алоқамандӣ доранд. хуб, агар дар замони қадим гӯем, агар мо бисёри вақт маъмулшавии иди меҳргонро дар замони сосониҳо мебинем, гарчанде ки дар замони ҳахоминишиҳо ҳам ин ид ҷашн гирифта мешуд ва мувофиқи одоб би ҳамон вақта танҳо дар ҳамин рӯз, яъне ки дар рӯзи меҳргон шоҳи ҳахоминишӣ ҳуқуқ дошт ки дар ҷашнгоҳ рақс намояд ё ин ки май нӯшад. хуб, ва маъмулшавии ҷашни меҳргон дар замони сосониён барои чӣ бо чӣ алоқаманд карда мешавад? бо он алоқаманд карда мешавад ки маҳз дар замони сосониён хуб иди оини давлатӣ дини зардуштӣ гардид, яъне идеологияи давлатӣ ки дини зардуштӣ гардид ва дар ин вақт меҳргон ҳамчун иди динӣ ҷашн гирифта мешуд. лекин бояд қайд намуд ки меҳргон ҳамчун ид дар даври ид то авастоӣ, то дини зардуштӣ ҳам вуҷуд дошт. хуб, барои ҳамин ҳам идро бо шукӯҳу шаҳомат ҷашн мегирифтанд ва агар боз агар ба як чиз диққат диҳем, агар
یکی رنگی رمزی مهرگان رنگی سرخ است، زیرا که محض در این روز خوب در این روز از شاه تا غلامان لباسی ارغوانی یعنی که رنگی سرخ داشته رو به بر میکردن، میپوشیدن. و بغیر از این رقص و بازی تا دسترخوان بود، لیکن وقتی که در سری دسترخوان می نشستن خوب سخن گفتن صحبت کردن من بود. و اینجا همین دقتی شما رو به اون جلب کردنی هستم که حتی در زمان ما وقتی که در سری دسترخوان می نشینیم کلانسالان میگویند که وقتی خوراک به سخن نگو، گپ نزن، صحبت نکن. یعنی که این عنعنه از زمانهای قدیم تا زمان ما همین عنصرها آمده رسیده است. گرچنده که اگر عنعنه اسلامی را گیریم، اگر موافق شریعت اسلام، موافق عنعنه اسلامی در وقتی خوراک خوردن حتما صحبت کردن در کار. لیکن عنعنه که از زمان قدیم بود اون حتی تا زمان ما آمده رسیده است. غیر از این در دسترخوانی که انداخته میشد، دسترخوان هم رنگش رنگی سرخ میشد، رنگ ارغوانی بود. و همین رو باید گفت که در قدیم که ما دو فصل سال داشتیم، تابستان و زمستان. تابستان اگر از نوروز سر شد از مهرگان سر کرده، خوب زمستان سر میشد. خوب و مخصوصا در این مهرگان پادشاهان به درباریان خود لباسهای زمستانه میدادند. این عنعنه‌ای که در قدیم بود در دوره سامانیان و حتی در زمان غزنوی ها هم وجود داشت که در روز مهرگان جشن گرفته بعد به درباریان لباسی زمستانه میدادند. و حتی ما میدونیم درباره شعر رودکیه که وقتی که وی شعر میگوید بعد امیر نصر یک تا موزه‌اش را گذاشته اسب نشسته سوی بخارا حرکت میکند. این واقعه با اون علاقمند است که سامانی ها زمستان را در بخارا میگذراندند و تابستان را در سمرقند میگذراندند یا اینکه یکی از شهرهای خراسان. و شعر رودکی هم با انمین علاقمندی دارد که به مهرگان تابستان می آمید لیکن دیگر رفتنی نمی شود امیر. خوب عموما در وقت جشن مهرگان خوب از 7 نمود زراعت 7 نمود نانها پخته دسترخوان میموندن، هم از گندم هم از جب، لوبیا و غیره ها. و غیر از این به روی دسترخوان میوه های تر و تازه که نو گرفتگی بودند، یعنی که این ایت که ایدی حاصل جمع کنی است آنها رو میگذاشتند و هر میوه یا زراعتی که به روی دسترخوان گذاشته میشد هر یکی اون خوب معنای خود را داشت. مثلا شکر شیرین گذراندن عمر، خرما سرحاصلی و لذت زندگی، گل نیلوفر حتی در آب ریشه داشتن، چهارمغز سخت بودن تن و سرمغزی، خوب جام طلایی شهامت پاکی برکت، انار سرفرزندی روغن زیتون خوشبویی و غیره ها. عموما این انار هم موافق این باوری ها اگر سحری بر وقت روز مهرگان اگر آدم بعد از خواب خستن انار میخورد، اول این معنای آن را داشت که باوری داشتند که عمر او تا مهرگان نو با خوشی و خرسندی میگذرد. البته این مهرگان عجایبش آن است که عرب هایی که کشور ما را ضبط کردند آنها عنعنه های زردشتی که وجود داشت اون رو من کردن، حتی مهرگان رو در اول من کردن. لیکن در تاریخ معلوم است که یک مثال میبیارم، وقتی که بلخ رو عرب ها اشغال میکنند ضبط میکنند با اهالی محلی خوب شرط سازش میکنند که هر سال اهالی باید 40,000 درهم مبلغ پردازد.
و وقتی که اومده حکمرانی میکنند موافق آنانه هر سال در عید در روز مهرگان تاجیکان بالخیان به حاکمانشان تحفه میبردند. این آنانه در دوره ساسانی ها هم بود، بعد از آنها هم بود و وقتی که این مهرگانی اول میشود مردم این آداب رو ادامه داده تحفه ها رو به گرچندی که عرب ها حاکم عرب غاصب بود به آنها میبردند، گرچندی که عرب ها آنانه های محلی رو من میکردند که اون وابسته به زردشتی گفته، لیکن این رو که تحفه گرفتن که ناس که هست باقی میگذارند. همین طریق این آنانه یعنی که جشن مهرگان حتی در دوره خلیفه های عباسی و مخصوصا در زمان سامانی ها و دیگر سلاله های ترکی هم جشن گرفته میشد. متاسفانه این ضربه مغول ها گفتم ممکن که یکی از سبب های کاسته شدن مهرگان گردید و ما از بعد از هجوم مغول ها در سرچشمه های تاریخی در اشعار شاعران نمی بینیم که اوید به مهرگان معلومات باشد، لیکن البته اهالی جشن می گرفت، زیرا که مردم شناسی شوروی اندریف در تحقیقاتش اشاره کرده است که حتی در میانه عصر 20 جشن مهرگان در بین تاجیکان بدخشان در وادی خوف جشن گرفته می شده است. یعنی که در میانه عصر 20 هم این عادت در منطقه کوهستان باقی بوده است. تشکر زیاد، سلامت باشید. من فکر میکنم که هر یک تماشابین که این اندیشه رو میشنود بار دیگر افتخار میکند که از چنین ملتی هست که در طول هزارها سال همین گونه نه اینکه همچون یک عرف و عادت عادی بلکه یک عرف و عادتی که به علم پیوندی دارد و همش هدفناک است، چنین عرف و عادت ها داشتند و هزارها سال حفظ کرده شد. و استاد میخواستیم اندیشه شما رو وابسته به آنه که عنعنه های جشن مهرگان در دوره های گوناگون تاریخی و دولتداری اجدادان ما، چون هر یک عید و ایام ما هر یک همین بالا هم اشاره کردند در هر یک دور و زمان با یک اصول خاص جشن گرفته میشد. مرحبا استاد. خب تشکر زیاد. آغاز ماه دکبر سال 2024 جشن مهرگان به روی خطی به فهرست یونسکو همچون میراث فرهنگ غیر مادی تاجیکان پذیرفته شد و همین نومیناسیون را ایران و تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند، چون به این جشن بین دو دولت مشترک است، یعنی یک ریشه دارد. و اگر بینیم معلم اینجا اشارت کردن درباره حمله مغول ها و بعد از حمله مغول ها کاسته شدن، اینجا یک چیز مفهوم باید فهمیم. جشنی که در دربار بود در دایره رسمی بعد از مغول ها مثلا گم شد، لیکن آن چیزی که در بین خلق بود اون باقی ماند و مردم این را هرگز از خاطر فراموش نکردند. حتی در دوران شوروی هم فراموش نکردند. در وقتی که مثلا روس ها آمده گرفتند آسیامین اون وقت هم فراموش نکردند. خب در دوران شوروی هم فراموش نکردند و همین عنصرهایش در بین خلق باقی بود. مثلا میگیریم در شهر خوجند تغییر نام کرده است. تغییر نام کرده است با معنا که در خوجند مثلا مهرگان نمیگفتند، لیکن نام دیگر داشت، خزانک میگفتند. یک خزانک کرده بیم یا جشن خزانک و در همین موضع خزانک هست، محله خزانک هست در خوجند. زنهای شهر جمع شده، مخصوصا جمع شده در همین جشن خزانک، در جنبست گویا خزانک مراسم شینی پزی داشتند. شینی میپختند با خاطر آنکه در همان منطقه خاک زرد و به همین خاک زرد به شینی همراه میشد برای قروتک بستنش و خوش‌طعم شدنش. خب این جمع کردن آخران حاصل همین جشن مهرگان است. و دیگر عنعنه دیگری که در همین مهرگان ربط دارد سرکا خوابانی که انگور جمع میکنند، سرکا میخوابانند و مثلث خوابانی هم بود و مخصوص یک جای بود نامش اصلا نام ادبیش چرخوشت است، یعنی یک جایی که از غشت می ساختند و به همان انگور را سری انگور را انداخته خود و پخش میکردند. خب در بین مردم همین چرخوشت نامش دیگر کرده است، چرخشتک. یعنی
آب انگور از آن میگرفتند، از آن مثلث خوب میخواباندند، باقیمانده‌اش شینی میپختند و دیگر که همین عنعنه ها وابسته به انگور هم هست. یعنی یک قسم مهرگان. و دیگر چیز حفظ میوه ها، مثلا انار چیندن مخصوص میگذارند، نگاه داشتن انگور خوب مخصوص به خاطه ها میبستند و یا در جای مخصوص به نوعش نگاه کرده، آن چیزی که مثلا زمستانی است و نگاه می‌داشتند، یا که نگاه داشتن خربوزه و تربوزه که برای زمستان که مخصوص با اون مثلا تور می‌بافتند. همین فرهنگ نگهداری حاصل است. حاصل که جمع شد مزد همین حاصل را مثلا نگاه داشتن دکار. لیکن اگر بگیریم باز فلسفی خودش هم دارد. اینا ببینید که مثلا عنصرهای هستی هست، 4 عنصر است: آتش، خاک، آب، باد. یعنی در نوروز همین خاک است که مثلا رسته میبراید. و اگر در تیرگان گیریم آب است، وقتی مثلا احترام آب. در جشن صدا آتش است و در مهرگان احترام باد است. این ببینید در همین مهرگان بالای درخت شاخه‌های درخت به میوه میشود، در هوا است و جمع میکنند، نگاه میدارند. این یک فلسفی خودش رو هم دارد. و وقتی که مثلا تاجیکستان صاحب استقلال گردید، یعنی همین جشن‌های هم صدا، هم نوروز، هم تیرگان و هم مهرگان، یعنی باید همچون یک عنصری ملی، جشن ملی باید قید کرده میشد و اولین مرتبه رسما سنه 5 آگوست سال 2009 اعلان شده بود که در تاجیکستان باید مهرگان جشن رسمی باشد. لیکن این معنای آن را ندارد که تا همین وقت همین جشن گرفته نمیشه. در دور شوروی همین جشن نامش جشن ایدی حاصلات کرده بودند. خب پیش از جمع آوری پخت همین جشن میگذشت، یعنی تماما گم شده بود. لیکن رسما اعتراف گشتنش همین سنه 5 آگوست سال 2009 بود. و لیکن ببینید که مثلا تا از جانب مثلا یونسکو اعتراف کردن چند فرصت گذشت و ما وقتی که مثلا در همین جشن روی خطی یونسکو باید داخل می شود، همون دولت مسئول است که همین جشن نگهداری کند، حفظ کند. برای حفظ چندین قدر کتاب ها نوشته شدند، هر مرتبه مقاله ها در عرفی جشن در مثلا دوام سالها چندین قدر اثرهای علمی نوشته شدند و حتی دانشنامه جشن ها نوشته شدند که درباره مثلا مهرگان معلومات جمع شد. لیکن این هم حالا پوره نیست. این هم پوره نیست. در هر یک محل در دوردستترین دیه هم مهرگان یا اینکه دیگر ایدهای ما خصوصیت خاصی خودشان رو دارند که اونها رو آموختن در کور است تا که این در دوره جهانشوی از بین نرود. و همین وارد شدنش به فهرست یونسکو رسما در تاجیکستان قید شدنش این معنای آن را دارد که ما مسئول هستیم که همین جشن ادامه یابد و دوام کند. این ببینید که مثلا یک فرهنگ خاصی طعامخوری مردم ما، مردم اثر دانای و دانشمند و در موازنت با طبیعت بودند. این ببینید در تیرگان خب خوراکی که از گندم می شود، لیکن در مهرگان خوراکی باید باشد که از حاصل نو است. مثلا همین جشن را نگفته هم مردم علاقه در خاطرشون هست، در ذهنشون مونده است. از کدو پیابه میکنند یا اینکه خوراک‌های از ماش و از لوبیا تیار میکنند، مثلا ماش پیابه در خوجند یا اینکه لوبیا شورک در تمام منطقه هست که در همین موسم مهرگان میپزند. یا اینکه طرز دسترخوان آرایش همین خیلی است که فرهنگش خب در یک طبق در بعضی جاها طبقه چوبی میگذارند، یعنی میوه ها 7 دانه باید باشد. 7 دانه ناک، 7 دانه سیب، خب 7 دانه انار و دیگر میوه‌جاتی که در تیر ماه می شود. و همین طور آمادگی است به فصل نو، به فصل سردی ها، به فصل زمستان. یعنی خیزید و خزارید هنگام خزان است، بادی خنک از جانب خوارزم وزان است. یعنی معنایش همین که الکی لباس خزه تیار کنید، لباس های معینه که از برای زمستان گذراندن است. یعنی همین آگاهی میدهد که شما بسیار برای یکمین فلسفه اساسیش، مقصد اساسیش تلف نکردن حاصل است، جمع آوری کردن حاصل و
آهسته آهسته آماده شدن به فصل زمستان که این هم یک جوهری به خودش خاصیت دارد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. ما در حالتی که بالا هم اشاره شد وضع جهانی شوی و ببینید که امروز همین اثبات آن است که خیلی ضرور است که همین عنعنه ها در حفظ ملت و شناخت ملت در سطح جهانی خیلی مهم است. و استاد به اندیشه شما آیا جشن مهرگان هم در قطار نوروز و در قطار همین دیگر ارزش های بزرگ ملی در اشعار گذشتگان ما تا چه اندازه درج گردیده است؟ تشکر. ادبیات این کاسکاری حیات است، چه حیات سیاسی، چه حیات اجتماعی، چه حیات فرهنگی و همیشه آن واقع و حادثه هایی که در حیات ما رخ میدهد حتما در ادبیات انعکاس خودش مییابد. غیر از این ادبیات یک جزئی سیاست است که در همه دور و زمان حاکمان به ادیبان تکیه میکردند و آنها را همچون یک منادی و پهن کننده ایده های دولتداری حساب میکردند و از این خاطر در دربار خودشان گروهی کلان شاعران را نگاه می داشتند و به آنها از خزینه دولت پرداخت میکردند و حتی عنوان ملک الشعرایی، امیر الشعرایی در دربارهای ما موجود بود و خواه نخواه از بس که این ایدها اکثرا در دربار همچون ایدی دولتی در برابر آن که ایدی ملی هست ایدی دولتی جشن گرفته میشد، شاعران وابسته به همین اید به حاکمان مراجعت میکردند و قصیده ها می نویسند و این جشن را پیش از همه به حاکم تبریک میگفتند، چون که در زمان گذشته میگفتند که شاه همیشه سایه خدا است و این تنجو و آرامی به شخصیت حاکم وابستگی دارد. مثلا در دربار سامانیان که سلطان شاعران استاد ابو عبدالله رودکی هست، در یک قصیدهش تاکید میکند که ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. ببینید که الکی این اید را نه تنها یک اید ملی یا یک اید مردمی بلکه میگوید که جشن شاهان و خسروان، یعنی این اید از همین بین توده به دربار راه یافت همچون ایدی دولتی چی شد تاکید شد. یا اینکه فردوسی هم در شاهنامه خودش البته جنبه اساطیری دارد، چگونه پیدایش هر چهار ایدی که ما اینجا تاکید کردیم، هم ایدی نوروز، هم ایدی سده و هم تیرگان و مهرگان را تاکید کرده است و فردوسی تاکید میکند که این اید با غلبه فریدون به ضحاک ماران مربوط است و وقتی که خب فریدون به ضحاک غلبه کرد به سر تاج گذاشت و این روز روز مهر و ماه مهر بود و از این روز را مهرگان اید کردند و بعد این در تمام کشور جشن گرفته شد. خب اینجا تاکید رفت که برای گسترده شدن این اید خدمت سلاله های حاکم خیلی مهم است. من این را در چی میبینم؟ در اشعار شاعران همین دوره میبینم، در اشعار شاعران دوره سامانی که خیلی کم تا زمان ما آمده رسیده است، اما بیت های علاهیده پراکنده موجود است در آثار استاد رودکی و همعصران او. ولی در اشعار شاعران دوره غزنوی خیلی زیاد درباره مهرگان بیت های سره را میخوانیم و اونجا هم تاکید میرود که ایدی مهرگان مربوط به چست فریدون است. در یک از قصیده هایش منوچهری تاکید میکند که ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار، فر و فرمانی فریدون ورز با فرهنگ و هند. اینجا هم ببینید که مراجعت به خاطب شاعر امیر است، یعنی در این ایدی دولتی است، یعنی ایدی یک مردمی نیست. البته دولت این را در سطح دولتی جشن میگیرد و شکر که گرچنده که دولت با دیگر نژاد گذشت در همین دوره، ولی همون ایدی دولتی اعلان شد و جشن گرفته شد. بعداً در دوره چنانی که اینجا تاکید
کرد حمله مغول یک اندازه این اید را از دولت جدا کرد. یعنی در سطح دولتی جشن گرفته نمیشد. البته در بین مردم جشن گرفته میشد و ما بعد عصر 13 گرچنده که اشاره می رود به اسم مهرگان ولی جشن گرفتن آن را در دربارها نمی بینیم. یک نکته اینجا تاکید شد که این عید هیچ وقت محو نشده است، فقط با نام و اسم و طرز گزارش این عید تاکید شده است. البته این در ادبیات هم تاکید می شود. در آخرهای عصر 19 و ابتدای عصر 20 چنانه که استاد عینی در یادداشت‌ها تاکید میکنند، این عید در بخارا در غژدوان جشن گرفته میشد با نام سیر درویش آباد و در آنجا استاد عینی تاکید میکنند که چگونه به سیرگاه رفتن، چگونه اونجا طرف بازی میشد، چگونه اونجا انواع گوناگونی میوه‌جات جمع آورده بودند و دهقانان اساساً تمام حاصل‌هایی که خودشان آورده بودند از تمام روستا و گرد و اطراف به مردم شهر پیشنهاد میکردند تا اینکه مردم ذخیره کنند برای زمستان. ببینید که اینجا هم تاکید رفت که آغاز آمادگی به فصل زمستان با همین جشن مربوط است و مردم از حاصل جمع آورده خودشان برای فصل زمستان ذخیره میکردند و امروز باعث افتخار و شادمانی ما است که این عید دوباره با نام اصلی خودش در دوره استقلال احیا گردید و امروز در تمام گوشه و کنار کشور این عید جشن گرفته می شود و گذشته از این افتخار ما باید باشد که این عید به فهرست یونسکو وارد کرده شد. حالا 1 سال هم نشده است و باید ما امروز این عید را هرچه بیشتر عاموی کنیم که این در زمان برخورد فرهنگ ها، برخورد اندیشه های گوناگون یکی از عنصرهای تاثیرگذار و تفکر خاص جوانان است، چون که جوانان ما همیشه آماده هستند که افکار بیگانه را به زودی قبول کنند، ولی ما به آنها فهمانیم که این عید ریشه های تاریخی زیاد دارد و باید ما از فلسفه این، از ایده ها و ارمان های این عید به جوانان هرچه بیشتر فهمانیم تا آنکه آنها از هر گونه کلویش ها، از هر گونه گزارش ها خودداری کنند و این عید را در روح خودشان، در اندیشه خودشان پرورند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید و در حقیقتا هم بسیار اندیشه های جالب، چون امروز ما میبینیم همین برخورد فرهنگ ها و تهدیدها بالای همین جوانان ما امروز که برای مغزشویی آنها از جانب دیگر تشکیلات و گروه ها صورت میگیرد و بخصوص امروز همین مسئولین بخش ایدئولوژی و هر یک نفری که نسبت به تقدیر امروز و آینده دولت و ملت خیش بی‌طرف نیست، من فکر میکنم که در ترغیب همین عنعنه‌های ملی ما باید سهم خیلی خیلی نظررس داشته باشد. و استاد، استقلال تاجیکستان چگونه زمینه گذاشت که امروز توانیم که همون عنعنه‌های اجدادی خود را دوباره بالا اشاره کردند که با نام‌های اصلی خود احیا کنیم؟ خوب، در زمان استقلالیت با شکرگزاری از زمان استقلالیت میتوان گفت که تحت راهبری سروری کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان عنعنه‌های ملی ما، عنعنه‌های اجدادان ما که ریشه‌های خیلی قدیمی دارند خوب احیا کرده ایستادند که البته جنبه فرهنگی دارد. اشاره کننده از آن می باشد که ما ملتی خیلی کهن بنیاد هستیم و فرهنگی هستیم. البته در زمان استقلالیت جشن‌های مهرگان در قطار جشن‌های سده، نوروز، تیرگان خوب با نام اصلی خود خیلی که قید شد احیا شده ایستاده‌اند و این البته در خودشناسی ملی، احیای ملت، احیای دولتداری ملی تکانی خاصه داده ایستاده است. و البته در اینجا گفتم ممکن که ما این را با دینی زردشتی هم علاقمند کردیم، گرچند که اون تاریخ از آن هم کهن دارند و بعضی سخنها شده نش ممکن است که آیا این ممکن است ممکن نیست، لیکن همین را باید گفت که در
مذهب حنفی همین اون آنانهایی مردمیه که خلاف شریعت اسلام نیستند اون رو مذهب حنفی قبول میکند. یعنی که اون چی که به شریعت اسلام ضد نیست قید کردن جایز است. مهرگان این ایدی جمع آوری حاصلات است، یعنی که با کشاورزی علاقمندی دارد و جشن گرفته اون یگان خیلی چی ندارد و همین رو باید قید نمود که اصل اونه که خوب جشن مهرگان این جشن دهقانان است اساساً، لیکن در زمان وابسته به زمان ایدها هم تحولات را اثر میگذارند. در اینجا استادان قید کردند چه خیلی با نام دیگر قید کرده شده استادان با آنهای خاصی خود را در محل ها دارند و ما در زمان جهانی شوی که قرار داریم مثلا در تاجیکستان خواه ناخواه اهالی دهات کم می شود. این تقاضای زمان است و در جمهوری ما هم یکی از استراتژی های دولتی این صنعت کنونی با سرعت، صنعت کنونی با سرعت که رشد کرده ایستاده است، خواه ناخواه اوربانیزاسیون رشد می‌یابد، یعنی که این سبب می‌شود که این جشن‌ها با راهی در محل‌ها جشنگیریش سوس شدنش ممکن و از این لحاظ نیز ترغیب این جشن مهرگان دیگر جشن‌های سنتی با واسطه تلویزیون و نوشتن مقاله‌ها خیلی ضروری است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در قطعا ما می‌بینیم دوام سال‌های صاحب استقلالی کشور پیشوای معظم ملت تمام کوشش‌ها را کردند به خاطر بار دیگر همون احیا گردیدن عنعنه‌های مردمی و برای شناخت چهره‌های تاریخی ملت، چون ما اکنون درک کردیم که چرا سالهای پیش 2008 مسئله مثلا بزرگ 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی مولوی و دیگر و استاد می‌خواستیم اندیشه شما رو بسته به احیا گردیدن چنین عنعنه‌های اجدادی با تشبث پیشوای معظم ملت چگونه میتواند که در شناخت ملت در زمان جهانی شوی نقش داشته باشد؟ مرحبا. خوب، تشکر زیاد. اگر من به طور صمیمی گوییم آن خدمت‌هایی که امام علی رحمان در حفظ فرهنگ ملی، میراث فرهنگ ملی کرده استادند، شاید یگان کس در طول تاریخ همین به منفعت ملت نکرده بود. اینو ببینید، نه در دوره شوروی نه از اون پیشتر، شاید در زمان سامانیان بود کمتر، لیکن آن چیزی که امروز در عصر 21 پیشوای ملت برای عنصرهای فرهنگ ملی ما کرده استادند، این تماما یک چیزی هست که گفتن کردی تمام کرده نمیشود. این با ارزشترین چیز است، فرهنگ ملی و روی آوردن. یک چیز به خاطر می آورم یک برای آسان شدنش. خب در کشورمان سال 2006 سال آریاییان بودن، تمدن آریایی بود و همه وقت مردم نمیفهمیدند و از این بین زیاده از 10 سال 12 سال گذشت، اکنون مردم درک کردند، اکنون افتخار میکنند که آریایی هستند. و از سری خودم گذشت وقتی که من در یک محل بودم، خب چند نفر موسیقیدان آمدن که در 50-60 ساله هستند، گفتن هم معلم شما ما بگویید ما آریایی هستیم یا نه؟ بعد همینجا صحبت کردیم، یا زیاده از 1 ساعت صحبت کردیم، یعنی اکنون درک کردند که همین چیز است. خب آن چیزی که امروز میگویند شاید امروز بعضی ها یک نگاه منفی داشته باشند یا اینکه نافهمی دارند، میشود در جامعه میشود، لیکن بعدی گذشته مثلا شاید 10 سال 15 سال این تماما به مردم عزیز چیز میشود. گرچند که مثلا این چیز است، این همون پیوند است به خاطره هایی که ما گذاشته بودیم، همین زنجیرهای کندشته پیوست کردن هست و همین زنجیرها اگر سلسله مکمل شود ما همون خدا ما بزرگاه ما بعد درک میکنیم، بعد میفهمیم و این همین جشن هایی که هست میتواند که مثلا یک راه احیای معنوی ملتمون باشد. خب بسیار وقت همین خیلی بحثا میشود، اول مادیات رو پیش میگذارند، لیکن مثلا پیشوای ملت معنویات بیان توجه دارند. خب احترام به زبان، نوشتن کتاب درباره زبان و مثلا همین جشن های هم یکی از همین ها است. اینو ببینید، هر یک جشن ما خوراک خاص خودش دارد، خوراک خاصش و از جمله مهرگان. اگر تلویزیون ها یا اینکه در شبکه‌های علاهده، در شبکه یوتیوب یا دیگر
هر روز یک خوراک ملی که وابسته به مثلا مهرگان است و مردم معرفی شود، با خاطرها نقش میبندد، به ذهن مینشیند، از همون خوردن فست فود دست میکشد. عادی ترین طعام مثلا همین آش جوری، خب در خوجند در همه سال میکنن، لیکن خوراک خاصی مهرگانی است که از همین دانگی ها میشود. خیلی امروز آشی مثلا کچری، پسی فردای دیگرش شاوله موشک یا اینکه ماش برنج و همین خیل اگر هر یک تا خوراک معرفی کنند به طریق تلویزیون به دیگر چیز، امروز هست خوشبختانه معرفی شده ایستاده است، لیکن آن چیزی که به ملی است کمتر. گمان میکند که خوراک‌های زمانوی مردم زیادتر تماشا میکنند. نه، همین خوراک ملی هم اگر طرز تیار کردنش نشان دهند، جوان‌ها یاد میگیرند. امروز نمیخورند، پگاه نمیخورند، لیکن همین چیز به روی می آورند. این چیز ضروری است. من مثال عادش همین آش جوری امروز در دوشنبه پهن شده است، نامش دیگر جوهری شده است و دوشنبه رفته است جوهری شده است، لیکن پهن می شود. از جمله همین خیل عادت ها، سنت هایی که مثلا وابسته به دیگر جشن است، در دهات، در اطراف، در مثلا روستاهای علاهیده زنده مانده است. این چیزهای روی آب برآوردن در کار است. و مثلا امروز در بین جوان ها ما هم یک همین بلاگری به طریق سیاحی پهن شده ایستاده است. خوب دیده ایستادیم که دو جوان رفت به سمرقند پیاده رفت. یعنی همین خیل چیزهایی که وابسته به فرهنگ ملی است. بگذار سمرقند نروند، بگذار یک دهه دوردستترین ناحیه اشت بروند، یا اینکه کانی بادام روند، اسفره روند، دیوشتیچ روند که در دیوشتیچ بسیار سنت ها امروز اصیل زنده است و همین چیز نشان دهند. این یک طرف مسئله است. لیکن دوم طرف مسئله همین پدیده ها، عنصرهای فرهنگی که وابسته به این یا آن جشن است، گم شده نرفتنش در کار. برای این اکسپدیسیون ها تشکیل کردن در کار است که در آنجا مردم شناسا روند، فولکلور شناسا روند، آموزند که همین چیز هست. ما کار قدمی جدی گذاشتیم. خوشبختانه با همین هدایت و با راهنمایی با دستوری پیشوای ملت قدمی جدی گذاشتیم. البته این جشن به فهرست در آمد، لیکن این معنای آن را ندارد که تمام اکنون فقط همین جشن میگذاریم دیگر نمی‌آموزیم. نه، آموزشش باید اکنون آغاز شود و تا به درجه رسد که جزئی ترین جزئیاتش باید در کتاب‌های نکاس یابد، در ثبت‌های ویدیویی، در ثبت‌های کینویی نکاس یابد، تا اینکه همین عنصر را آینده‌ها میراث گیرند از ما، همچون میراث واقعی و همچون میراث علمی اساس نمود. ما همین طور میتوانیم که مثلا بسیار عنعنه‌های نگاه داریم. 200 سال پیش جشن‌هایی که در اروپا بود امروز نیست. امروز نیست. 200 سال پیش یا اینکه 100 سال پیش در اروپا بودن باقی نمانده است. امروز همچون خاطرات می‌نویسند. بله. عالم‌ها همچون خاطرات که همین جشن بود. مثلا همین جشنی به مهرگان ما مانند در اروپا جاری بود. 200 سال پیش بود. قریب یک خیل بود عنصرش. امروز آنها همچون مثلا یک یادداشت می‌نویسند که همین خیل جشن بود. نباید جشن‌های ما همین طور شود. و این جشن‌ها باید زنده مانند و تا دیر دوام کنند، چون که این جشن‌ها عنصرهای فرهنگی یک ستون یا اینکه پایدیواری هست که ملت رو در جایش استوار نگاه می‌دارد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. استاد بسیار یک اشاره خوب کردند که بسیار ایدها و جشن‌های بودند که ملت از آن ملت‌های بودند که امروز از بین رفتند. در برابر این دو جشن‌ها ملت‌های بودند که زیر انمان هجوم‌های زبان بیگانه حتی زبان‌های ملی خودشان را از دست دادند و بیهوده هم نمیگند که این جبری تاریخی که ملت تاجیک دیده است هیچ ملت دیگر ندیده است. آن همون جبری تاریخ رو دیده و فرزندان ملت که مقابل این خیانتکاران مبارزه برده و قربان این هجوم ها شدند، لیکن این ارزش ها رو حفظ کردند. و استاد در زمان امروز که فضای مجازی امروز سرحد ندارد و چگونه ما میتوانیم استاد در همین حمایه ارزش های ملی خودمان توسط شبکه اجتماعی و با احیای همین عنعنه های ملی خودمان که راهبری دولت اگر امروز توسط رسمیات و در سطح جهانی این را قبول کرده و معرفی کرد، ما اهل جامعه چگونه میتوانیم که برای نگاه داشت و برای معرفی همین عنعنه های خودمان و چهره های تاریخی خودمان سهمگذار باشیم؟ بله، امروز در زمان جهانی شوی و پیشرفت فناوری های تکنولوژی
شبکه‌های اجتماعی یکی از وسیله‌هایی است که ما باید از آن ثمرناک استفاده بریم، خاصه برای ترغیب اندیشه و ارمان‌های ملی. و درست تاکید شد که امروز شبکه‌های اجتماعی یک فضایی هست که همه کس دست می‌یابد و اینقدر زود پهن می‌شود و تاثیرش هم به جوانان ما خیلی زیاد است و جوانان ما اکثرا 90% گرفتار همین شبکه‌های اجتماعی هستند و در بیشتری موارد در زیر تاثیر همان قرار دارند. و فکر میکنم که اینجا یک نکته بسیار هم مهم تاکید شد در مورد آن نفرایی که با بلاگری مشغول هستند. مثلا چرا یک نفر بلاگر نمیتواند که مخصوص به جشن‌های ملی صحیفه خودش داشته باشد، از همین جشن‌ها نوارها آماده کند، یا اینکه خوراک‌هایی که در همین جشن‌ها استفاده می‌شود آنها را طرز پختنش را به مردم پیشنهاد کند، برای نه تنها برای مردم، برای جهانیان، چون که شبکه اجتماعی حد و حدود ندارد، واقعا هم فضای به محدود است و باید از آن استفاده کنیم. یا اینکه مثلا چرا همین نفرایی که رولیک‌ها می‌سازند، فیلم‌های کوتاه ریلس‌ها می‌سازند 5 دقیقه 3 دقیقه، چرا آنها نمی‌توانند که یکی از عنصرهای همین جشن‌ها را استفاده کنند؟ من فکر می‌کنم که امروز ما همین خیلی متخصص‌ها داریم، جوان‌های داریم که خیلی پیشرفته هستند، چه از نگاه هنری، چه از نگاه سیاسی و چه از نگاه اندیشه‌های ملت پرستی. و فکر میکنم که برای آن ما باید ایده دهیم، برای آن یک کارشناس لازم است که آنها را به همین سمت روانه کنند، چون که میدانم که جوان از اندیشش به دیگر طرف است و میخواهد که بیشتر با دیگر طرف چی شود، معرفی شود. ولی چرا مثلا ما همین جشن‌ها 4 جشنی که داریم مثلا میتواند که هزارها رولیک باشد، هزارها ریلز شود، هزارها مواد شود برای بلاگران ما که میخواهند که هرچی بیشتر کانتنت زیادی را فرا گرفته باشند. فکر میکنم که نه تنها با زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی، با زبان انگلیسی باید این را ترغیب و تشویق کرد تا اینکه جهانیان دانند که ما چنین علم‌ها، چنین ایده‌ها داریم و مردمی هستیم که فرهنگ ساز هستیم، مردمی هستیم که وحدت ساز هستیم. و گذشته از این، در برابر آن که این ایدها یک ایدهای موسمی بودند، ایدهای ملی بودند، اینها عنصری به هم متحد کردن مردم را داشتند که ما نباید این را فراموش کنیم. مثلا همین عید مهرگان در اطراف خود نه تنها ملت تاجیک بلکه آن اقوامی که در همین کشور زندگی میکرد، در همین جغرافیا زندگی میکرد، آن را فرا گرفته بود. به خاطر بیارتان وقتی که عرب ها آمدند 200 سال حکمرانی کردن و حتی ما ادبیات عربی زبان تاجیکی داریم، چون که عرب ها نگذاشتن که ما با زبان ملی خودمان شعر گوییم و با مردم تاکید میکردن که تو باید با زبان عربی هر چی داری چکنی ایجاد کنی. و در همان ادبیات عربی زبان تاجیک نام همین عید با نام مهرجان وارد شده است. و امروز در ادبیات عربی زبان تاجیک نیروز و مهرجان و صدی و حتی نام‌های رستنی‌های تاجیکی بنفسج و مرزنجوش و مرزنگوش بنفشه همین‌ها وارد شده است. یعنی این عید یک عید مردمی آریانی تبار نیست، بلکه هر مردمی که به همین جغرافیا وارد شد این عید را قبول کرد، چنانه که نوروز هم جهانی شد و دیگر اقوامی که در همسایگی در متحدی با همین خلق آریایی زندگی میکرد آن را قبول کرد. و این عید هم باید همین خیلی عنصر داشته باشد. امروز باید جوانان ما که تشبث نشان دهند، چی در شبکه‌های اجتماعی، چی در صحیفه‌های خودشان. و فکر میکنم که در برابر این ما باید از تلویزیون ثمرناک استفاده بریم و فکر میکنم که اگر این راه‌ها را ما استفاده بریم، یکی از راه‌های مؤثر برای جهانی شوی همین عید مهرگان میشه. چنانه که ما نوروز را جهانی کردیم و این عید هم چون تیرگان و چون صده و مهرگان جهانی میشود و برای آن ما زمینه‌های علمی، تفکری، اجتماعی داریم و من آماده هستم هر جوانی که بیاید مثلا گوید که استاد برای من کمک کنید که من همین چند نوار کنم و دیگر همکاران عزیز من هم همکاری میکنیم تا اینکه این
چیزها بیشتر به شبکه‌های اجتماعی وارد شود و برای معرفی کردن ملت ما، برای ملت سازی در زمان جهانی شوی یک واسطه مؤثر باشد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و من با استفاده از فرصتی به دست اومده بار دیگر از نام تماشابینان برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه، از نام مسئولین برنامه، برای هر یکی شما استادان عزیز برای اشتراک و بسیار اندیشه های سازنده ملی اظهار سپاسمندی بیان میکنم. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام میرسد. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.